Right. So today we will discuss the atomic Bohr model of atom in a little more detail. Right. Equation. What do you understand from this equation? What happens if the energy level, if the electron is in higher energy level? Say, if, for example, if the electron is in n is equal to 1, n is equal to 1, this is called ground state, right? Ground state. Ground state because in that case, if an electron is in n is equal to 1 state, the energy of that electron will be the minimum. Electron energy ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുന്നപ്പോഴാണ് n is equal to 1 സ്റ്റേറ്റിലാണ് because n can take value 1, 2, 3, etc. 1, 2, 3, 4, etc. The minimum energy for an electron will be when the electron is in n is equal to first state, 1 state. And this state is called ground state. All other states are called excited state. Excited states. So what are excited states? N greater than 1. All states in which n is greater than 1, that is 2, 3, 4, etc., are called excited state. So n is equal to 2 is called n is equal to 2 is called first excited state. First excited state. I will use ES for excited state. Excited state. For ground state, the short form is GS. GS. N is equal to 2, n is equal to 3 is second excited state. First excited state in our ground state alla. First excited state and n is equal to 2. Okay. So n is equal to 2 is first excited state, second excited state, third excited state, etc. With the increase in value of n, the potential energy increases. Potential energy equation potential energy increases, kinetic energy decreases, and total energy of an electron increases. അത് എപ്പോഴും നോക്കുക ഈ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ if you compare the potential energy of an electron in the nth state with kinetic energy of an electron in the nth state and that of the total energy in the nth state will be in the proportion -2 is to 1 plus 1 is to -1. This is the ratio of potential energy versus kinetic energy versus total energy. So in the case of an electron in the nth state, the value of potential energy increases, kinetic energy decreases, and you can see the potential energy, magnitude of potential energy is higher than kinetic energy, and hence total energy decreases. So you have to keep in mind this. Now let me move ahead. So we have En is equal to -13.6 into Z square by N square. Like this is the equation. Volt. Electron volt per this electron volt. Okay. So let us take the case of hydrogen atom. Hydrogen atom.
Hydrogen atom case, immediately we can say that Z is equal to 1, right? Z is equal to 1. So Z we can neglect the Z. So in this case, En is equal to minus 13.6 divided by N square. That much electron volt. So the ground state energy E1 is equal to ground state energy. 30.6. Correct. Minus 13.6. Minus 13.6. ഇതില് ഒരു കാര്യം, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരാനുള്ളത്, ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഹിന്ദി ക്ലാസ്സിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ റെക്കോർഡ് വേർഷൻ അവർക്ക് തരും. ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ കുട്ടികൾ ഹിന്ദി ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും. ഇപ്പോ റെഗുലർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദി ക്ലാസ് ആണ്, കൃഷ്ണവനല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി E1 is equal to 13.6 electron volt. First excited state energy E2. E2 എത്രയായിരിക്കും? Minus 3.4. Correct. Minus 3.4. Minus 13.6 divided by 4 ആണ് അല്ലേ? Minus 13.6 divided by 4, that is minus 3.4. E3 will be equal to minus 36 divided by 9. That is something around minus 1.51. 5. Yes, minus 1.51. Correct. ഉടനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? That's good. അപ്പൊ E4, what will be E4? E4 minus 13.6 divided by 16. That will be minus 5 electron volt. അപ്പോ താഴേക്ക് വരുമ്പോ നെഗറ്റീവിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അല്ലെ? നെഗറ്റീവ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? എനർജി കൂടി വരികയാണെന്നാണ്. താഴേക്ക് പോകുമ്പോ എനർജി ഇൻക്രീസസ്. സോ അപ്പോഴും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റിലുള്ള കേസിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഓർബിറ്റിന്റെ നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി കൂടും. ഓക്കെ, നൗ മൈ is E2. What between E2 minus E1? E2 minus E1 will be എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ E2 ഉണ്ട്, E1 ഉണ്ട്. ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുക. This is E1, E2, E3, E4. So what will be E2 minus E1? Minus 3.4 minus 13.6. So the answer will be 10.2 plus 10.2 electron volt. 10.2 electron volt ആണ്. അങ്ങനെയാണ് E3 minus E2. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക 1. around what will be minus 1.51 minus of minus 3.4. 1.89 electron volt. E4 minus E3 എന്താ വരിക? It's around 0.66. അതിന്റെ അടുത്താണ് വരിക. 0.66 തന്നെയാണോ? ഇവിടുന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കുക? ഈ ഡിഫറൻസ് ഇതെന്താണ്? E2 മൈനസ് E1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് എനർജി ലെവലിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെ? ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റും ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഇത് സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും തേർഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും തമ്മിൽ. പിന്നെ എനിക്ക് എനർജി ലെവലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇവിടെ കിട്ടി. ഞാൻ എനർജി ലെവൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ നോക്കുക. സപ്പോസ് if I plot the energy level, so n is equal to 1. എനർജി ലെവൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരും. ഇത് എനർജിയുടെ ആക്സിസ് ആണെന്ന് കരുതുക. ദിസ് ഇസ് ആക്സിസ് ഓഫ് എനർജി ആക്സിസ്. മേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനർജി കൂടി വരും. സോ ദിസ് ഈസ് മൈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ്. ഈ എന്നിന് പറയുന്ന പേരാണ് നോക്കുക. n is called a principal എന്നല്ല, just known as a quantum number. പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്നതിന് പേര് വന്നിനോന്നറിയില്ല, ചെക്ക് ചെയ്യണം. ക്വാണ്ടം
number. Quantum number. So quantum number n is equal to 1 variable energy this here it is minus 13.6. Like n is equal to 2 variable, it will be minus this here, it will be minus 3.4. Okay. ഇനി അതിന്റെ മേലെ ഒരെണ്ണം കൂടി വരുമ്പോൾ ഇതേ സ്പേസ് ഉണ്ടാവോ? ഇത്രയും സ്പേസ് അടുത്ത എനർജി ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവോ? ഈ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ? E2 minus E1. This difference is 10.2 electron volt. അതാണ് നമ്മൾ മേലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നോക്കുക 10.2. ആ 10.2 ആണ്. അടുത്ത എനർജി ലെവല് എങ്ങനെയായിരിക്കും? കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായിരിക്കും. ഈ 10.2 ആണെങ്കിൽ n is equal to 3 will be like this, and this energy difference will be equal to 1.89. അതാണ് ഇതാണ് 1.89 ആണോ? അപ്പൊ എനർജി ലെവൽ കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. with the increase in value of the quantum number, the energy difference between the adjacent level decreases. Energy level difference ആണ് ഒന്നാമത്തെ 10.2, രണ്ടാമത്തെ 1.89, മൂന്നാമത്തെ 0.66. So we got an observation that with the increase in principal quantum number or quantum number n value, the energy difference is usually represented by delta E. Okay, delta E. So E3 minus E4 E2 minus E1 ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണിക്കും delta E കൊണ്ടാണ്. Delta E between adjacent level decreases. So you got this energy level difference between adjacent levels decreases. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം നോക്കുക. E2 minus E1. E2 minus E1 നമുക്ക് നേരത്തെ മുകളിൽ കിട്ടിയത് 10.2 എന്നാണ് അല്ലെ? 10.2 electron volt. We got this. Now E3 minus E1 നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. 12.09 electron volt. ഇനി E4 minus E1 അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് 12.75 electron volt. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. All these are commonly known as delta E, energy level difference. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക, ഇതെന്താണ് സംഭവം? എല്ലാം സെക്കൻഡ് എനർജിയിൽ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് E1 ആണ്. എല്ലാ കേസിലും E1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവലും ഹയർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ലെവലും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ്. എപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ജനറലി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം in an hydrogen atom, electron will be in the ground state. Electron എപ്പോഴും n is equal to 1 സ്റ്റേറ്റിലാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാവും. n is equal to ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഏതാണ്? ദിസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇവിടെ നോക്കുക. ഈ E2 minus E1 is equal to 10.2 electron volt എന്നുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഒരു 0.2 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എനർജി ആയിട്ട് സപ്ലൈ, നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് സ്പാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അതിലേക്ക് എന്റെ വോയിസിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടോ? ഇവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല സർ. ഇല്ല. ഓക്കെ. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ E2 minus E1 10.2 എന്നുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്
എന്താണ് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് 10.2 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എനർജി സപ്ലൈ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? n is equal to 1 സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ n is equal to 2 സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് പിന്നെ structure എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സ്ട്രക്ചർ we have a nucleus and first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit. Fourth orbit. ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ഇതില് ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. ഞാനത് എഴുതി, ഞാൻ ഏതാണ്ട് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് എഴുതിയിട്ട്. ഇത് now let us see. This is equal to n is equal to 1 state. N is equal to 1 state, n is equal to 2 state, n is equal to 3 state, n is equal to 4 state. Right? Now, ഇവിടുന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? പുറത്തുനിന്ന് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്തു ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഇഫ് ഐ സപ്ലൈ എനർജി which according to Planck's quantum theory, energy is equal to h nu. ഈ h nu യുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഈ h nu is exactly equal to 12.09 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. 12.09 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ what will happen is this electron will absorb that energy coming from outside, and what it will do, this electron will jump to this level. n is equal to 2 state. ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാത്രമേ ജമ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിന്റെ മേലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യോ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. n is equal to 2 സ്റ്റേറ്റിലാണ് അത് ജമ്പ് ചെയ്യുക. ഇവിടത്തേക്കാണ് ജമ്പ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്? ഇതിന്റെ മേലെ ഇവിടത്തേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും. കാരണം എന്താ? ഇവിടത്തേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന്, എനർജിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പുറത്തുനിന്ന് കൊടുത്ത എനർജിയുടെ പ്രത്യേകത, the energy is exactly 12.09. 12.09 അല്ല കേട്ടോ, 12.2 ആയിരുന്നു അല്ലേ? 12.2 correct. Sorry, ഫസ്റ്റ് 12.09 ആണെങ്കിൽ നോക്കുക, ഞാൻ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് 10.2 ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ 12.09 ആണെങ്കിൽ n is equal to 2 സ്റ്റേറ്റിലേക്കല്ല ജമ്പ് ചെയ്യുക, n is equal to 3 സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് ജമ്പ് ചെയ്യുക. 2ലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യൂല. ഓക്കെ, അപ്പോ if I supply energy which is equal to 10.2 electron volt ആണെങ്കിൽ 10.2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതാണ് energy level difference. This exactly matches the energy level difference. Delta E is equal to E2 minus E1. അല്ലേ? അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും. Electron will jump from first state to second state. സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിൽക്കോ? ഇല്ല, അത് ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു കം ബാക്ക് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി എപ്പോഴും അതിനുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് എനർജി കൊടുത്തപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്യുക? ആ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട്. പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് എനർജി. അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും. 10.2 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. ഉടനെ അത് തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും. കാരണം എന്താ? it will be more stable if the energy is less. ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി കുറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
It has to Emit remove, radiation. it has to remove this much amount of energy, and usually this much amount of energy will be removed in the form of light again. അത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന് ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എമിഷൻ. എമിഷൻ, ലൈറ്റ് എമിഷൻ. മനസ്സിലായോ? സോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി വന്നിരിക്കുന്നത്. അതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്. There are two kinds of spectroscopy. One is absorption spectroscopy, other is emission spectroscopy. Absorption spectroscopy absorbed frequency ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എമിഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ എമിറ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ രണ്ടിലും ന്യൂ ഉണ്ട് അല്ലേ? സോറി, ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാവും. അത് 10.2 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ അതൊരിക്കലും n=3 സ്റ്റേറ്റിലേക്കോ n=4 സ്റ്റേറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിലേക്കോ ജമ്പ് ചെയ്യൂല. അത് ജമ്പ് ചെയ്യോ n=2 സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാത്രമാണ്. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ഇനി ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എനർജി, സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ ഗിവ് എനർജി out from outside is equal to h nu, which is exactly equal to 10.1 electron volt. 10.1 electron volt ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുക? Can someone tell me what will happen? കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എനർജി 10.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കൊടുത്ത എനർജി, പിന്നെ റേഡിയേഷന്റെ എനർജി 10.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. Then what will happen if the electron is in the ground state? Ground state lulla correct. അതിന് യാതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. മനസ്സിലായോ? ആ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. കാരണം അതിന് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി ആയോ? ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള എനർജി വരണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി 10.2 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ആസ് there. It will not absorb എനർജി. ആ എനർജി ഒരിക്കലും അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ബോർസ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പിന്നെ പറയുന്നത് തന്നെ അതാണ്. ഡെൽറ്റ ഇ ഷുഡ് മാച്ച്, ഡെൽറ്റ ഇ ഷുഡ് ബി എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ. ഇതാണ് ബോറിന്റെ ഒരു പിന്നെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് അല്ലേ? ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ബോർ ഇസ് എനർജി ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഷുഡ് ബി എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ സപ്ലൈഡ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. So it will not 10.1 ആണെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല. മനസ്സിലായോ? ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അതിന്. So you should keep in mind this. Next question, if I supply energy which is equal to 12.9 electron volt. ഇപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുക? Energy is equal to h nu, which is equal to 12.9 electron volt. നേരത്തെ മേലെ നോക്കുക, E3 മൈനസ് E1 എന്തായിരുന്നു? What is E3 minus E1? ഇവിടെ നോക്കുക, 12.09. 12.09 കേട്ടോ, സോറി 12.09, not 12.9, 12.09. 12.09 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യും? തേർഡ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും. അത് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യില്ല. നോക്കുക, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ജമ്പ് ടു ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. It will jump only in the second excited state because the energy level difference is exactly matches with n3 minus n2. Energy E3 minus E1. E3 minus E1 ആണ്. This is exactly equal to E3 minus E1. So the electron will jump to third level or second excited state. So you should keep in mind this. Now let me move a little faster. There is a concept of ionization potential. Ionization potential. So ഇവിടെ ഇയാളെ ഞാനൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം. Let me copy this one. ഇവിടെ
So ionization potential. ഇനി എനർജി ലെവൽ ഡിഫറൻസ് മേലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ്, സെക്കൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, സെക്കൻഡ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായി, തേർഡ് വരുമ്പോൾ പിന്നെയും ചെറുതായി ചെറുതായി ചെറുതായി, പിന്നെ അവസാനം ദ എനർജി ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് മച്ച് ക്ലോസർ അല്ലെ, വളരെ അടുത്തടുത്തടുത്തടുത്ത വരും. ഒരു ഇഫ് ഇ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ഇഫ് ഇ അല്ല, ഇഫ് എൻ in the limit n tends to infinity, n infinity like പോകുമ്പോൾ energy, what happens to En? What is the equation for En? Equation for En is minus 13.6 divided by n square, right? N square. So if n is infinity, then E infinity is minus 13.6 divided by infinity square. What is the value? What is the answer? Approximately equal to 0. Yes, exactly. It is more or less equal to 0. The 0. 1 by infinity square is always 0. Right? What does that mean? ഞാൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് നിന്ന് ഇൻഫൈനൈറ്റ് എനർജി ലെവലിലേക്ക് പിന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തു. ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ കൊണ്ടുപോയി. ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഐ എം റിമൂവിങ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദാറ്റ് ആറ്റം. ആ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് അല്ലെ, റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇ ഇൻഫിനിറ്റി. ഇഫ് ഐ സപ്ലൈ ഇ ഇൻഫിനിറ്റി, then it is exactly equal to removing an electron from that orbit to infinite distance, and that energy is called ionization potential. So ionization potential exactly equal to E is equal to E in T. This is the ionization potential. Hydrogen atom in the case N is equal to 1 ആണ്. First excite ground state in the infinite energy level like adine remove. So E infinity the value we already can do. E infinity is 0. So it is 0 minus En. So En, we know that En is minus 13.6 divided by n square. So this is minus of minus 13.6 divided by n square. That is equal to 13.6 divided by n square. So ionization potential, or equation, we got an equation for ionization potential, which is ionization IP is equal to 13.6 divided by n square. So this is an equation. This is an important observation. So ionization potential, ionization potential is just exactly equal to minus of En. Minus of En. For hydrogen atom, potential is equal to plus 13.6 electron volt, because n is equal to 1. And usually in the case of hydrogen atom, electron will reside in ground state. So this is 13.6, or this is equal to 313.6 kilocalorie per mole, or is equal to 1312 kilojoule per mole. If the electron is in ground state. മറ്റുള്ള 1 electron സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? You will have an n square z square by n square value അല്ലേ? മറ്റുള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ IP will be equal to some constant in z square divided by n square. അപ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? 13.6 z square by n square electron volt ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും.
kilocalorie per mole ആണെങ്കിൽ 313.6 z square by n square. So as you see, for other one electron system or one electron atom or ion. All right, so we got equation for ionization potential. Now we will move a little faster. Now, ഇവിടെ നോക്കാം. നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ എനർജിയുടെ ഒരു ഫുൾ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. മൈനസ് സ്ക്വയർ z സ്ക്വയർ e raised to 4 m divided by n square h square എന്നാണ്. ഇവിടെ k യുടെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു? k എന്തായിരുന്നു? 1/4πε0 അല്ലേ? ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 1/4πε0 ആണ് നമ്മൾ k എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ ഇതാണ് ഈ ഫുൾ ഇക്വേഷൻ എനർജി. ആ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എനർജി. Suppose the electron is in some excited state. If I represent that excited state with N2, and if it comes down to N1, N2 എന്ന് N1 ലേക്ക് അത് വരികയാണെന്ന് വരിക. അപ്പൊ N2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? N2 is some excited state, and N1 is lower excited state. We can say that N2 is higher excited state, N1 is lower excited state or ground state. The ground state ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ N2 യേക്കാൾ താഴ്ന്ന എനർജി ലെവൽ ആകാം. So if I subtract these two, this can be represented as delta E. അല്ലെ? എല്ലാ എനർജി ലെവൽ ഡിഫറൻസ് സാധാരണഗതിയിൽ ഡെൽറ്റ ഇ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ N2 ന് എങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം? ഈ N2 will be equal to N2 square. ഇവിടെ ഒരു 2 സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? N2 square N2. N1 ആണെങ്കിലോ EN1 ൽ EN1 is equal to EN1, that is equal to some minus of some constant divided by N1 square. അങ്ങനെ വരും. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? minus 2 pi square k square z square e raised to 4m divided by n2 square h square. En2 ആണ് En2. Okay, minus of 2 pi square k square z square e raised to 4m divided by n1 square h square. ഇവിടെ n1 square, n1 എന്ന് പറയുന്നത് En1 ആണ്. ഇവിടെയുള്ള En1. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ അതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എഴുതാം. ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ you will get the final answer like this: z square into 2 pi square k square e raised to 4m divided by h square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. 1 by n2 square. That is equal to delta E. That is equal to delta E. One of the postulate in Bohr says delta E should be exactly equal to h nu. Or delta E is proportional to frequency. So if I write this as equal to this, so this is equal to this quantity. Right hand side ulladu njan adu pole copy cheyidum. All right, so this is that equation. ഇനി ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇത് എനിക്ക് h nu എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. This is h nu, right? This is h nu. അവിടുന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അവിടുന്ന് എനിക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും. I can calculate the frequency of light. Frequency of light nu is equal to z square
ഈ എച്ചിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 pi square k square e raised to 4 m divided by h cube വരും അല്ലേ. h square becomes h cube into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. ഇനി ന്യൂ ബാറിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ന്യൂ ബാർ. അങ്ങനല്ലേ? New we have an equation new is equal to c new bar. So new bar is equal to new by c. അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ c കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഈ ഇക്വേഷനെ c കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ I will get new bar. So new bar is equal to z square into ഞാൻ c ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് എഴുതാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് 2 pi square k square e raised to 4 m divided by ch cube becomes ch cube 1 square minus 1 by n2 square. ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? Now the unit is centimeter inverse or meter inverse. അല്ലേ? Centimeter inverse or meter inverse. That depends upon whether you are taking in meter or centimeter. ഇവിടെ ഒരു m ഇവിടെ കാണാം. ഈ m mass of electron ആണ് കേട്ടോ. Mass of electron. അതിന് മേലെ ഈ ഇക്വേഷന് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ദിസ് യൂണിറ്റ് വിൽ ബി ഹെർട്സ്. ഇവിടെ ഹെർട്സിലാണ് യൂണിറ്റ് കിട്ടുക. ഇവിടെ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലാണ് യൂണിറ്റ് കിട്ടുക. ഇനി the quantity within this bracket, ഈ quantity, that quantity is അതെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലേ? അതിലെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. 2 pi square k is a constant, e is a constant, m c h all are constants. അതിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക 109677 ആണ്. ഓക്കെ കേട്ടോ? You will get this value. So we have z square into 109677 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. And this equation we have seen earlier, and we see that this number is known as Rydberg constant, represented by RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, that much centimeter inverse. And for hydrogen atom z is equal to 1. So we have this equation RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, that much centimeter inverse. This is for hydrogen atom. And this equation is known as Rydberg equation. Equation is known as the Rydberg equation, correct. So നമ്മൾക്ക് Rydberg equation എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയ? Bohr atom ആണ് Rydberg equation കിട്ടിയത്. So ഈ Rydberg equation അതൊന്ന് explain each and every line in the atomic spectrum of hydrogen. I can explain each and every line in the atomic spectrum of hydrogen. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കേണ്ടത്, നമ്മൾക്ക് Rydberg constant എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? നേരത്തെ കുറച്ച് മേലെ Rydberg constant കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 2 pi square k square e raised to 4 m c h cube എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇനി നമ്മള് എനർജി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം E1 എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് E1 വാല്യൂ? നിങ്ങൾ നേരത്തെ മുകളിലേക്ക് പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ E1 ന്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും 2 pi square k square e raised to 4 m divided by n square h square എന്നാണ്. n square 1 ആണ്. So this is h square അല്ലേ? ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇനി ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള Rydberg കോൺസ്റ്റന്റും എനർജി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബോർ ഓർബിറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. മൈനസ് 2 pi square k square e raised to 4m divided by ch cube into ch എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ? ഞാൻ എന്തെഴുതി? CH നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? സോ ഇവിടെ CH താഴെ CH ക്യൂബും
മേലെ CH വന്നറിയും. ഇനി ഇവിടെ RH നോക്കിയേ. ഒരു സെക്കൻഡ്, ബാറ്ററി കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ RH-ഉം E1-ഉം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കിയേ. This is equation for RH, this is equation for E1. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Now I can write E1 is equal to minus the quantity within this bracket is RH. So minus RH into CH. So you got an equation that connects energy of electron in the first Bohr orbit and Rydberg constant. So keep in mind this equation, where C is a velocity of light, H is the Planck's constant. So you got that. Now, അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Yes or no? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 9:30 ക്ലാസ്സുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഉള്ളവര് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാ. ഞാൻ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബാക്കി നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ചെറിയ 2. Now, suppose I want to find out the velocity of an electron in nth Bohr orbit. ഒരു Bohr ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ വെലോസിറ്റി കാണാൻ നോക്കുക. So let us find out the expression for velocity of an electron in nth Bohr orbit. Nth Bohr orbit. ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിലാണ് കേട്ടോ. ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം നമ്മള് പിന്നെ postulate of Bohr is the quantization of angular momentum. അല്ലെ, angular momentum പറയുന്നത് എന്താ? mvr is equal to nh/2π എന്നാണ്. nh/2π. And suppose if I want the velocity in the nth Bohr orbit, then that is represented by vn. vn കൊണ്ട് represent ചെയ്യും. Okay, അതുപോലെ അന്തര ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ഇലക്ട്രോൺ will be in the nth Bohr orbit. ആ nth Bohr orbit ന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് Rn ആണ്. So if I represent mvr as mvn Rn is equal to nh cross. ഇത് vn ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ v into n എന്നൊന്നും പിന്നെ കരുതാൻ പാടില്ല. This is not v into n. This is just a single quantity vn. Okay. So from this I can write vn is equal to nh by 2π mRn. 2π mRn, right? Now Rn നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Rn അല്ലേ, റേഡിയസ് ഓഫ് nth Bohr orbit. അത് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യൂ. ഞാൻ അത് എന്താണെന്ന് എഴുതുന്നില്ല. Take it as a homework. You supply the equation for Rn. Then if you substitute the quantity Rn, you will get the final equation as 2π k z e raised to e square by nh. If you supply Rn, equation for Rn here. Now this can be written as 2π k e square divided by h. This quantity is a constant into z by n. Z by n. ബാക്കി ആ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള മൊത്തം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ നിങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get the value as 2.18 into 10 raised to 6 എന്നാണ് കേട്ടോ. 10 raised to 6 in terms of meter per second. നമുക്കറിയാം velocity is in meter per second, right? So this into z by n. So this is the velocity of an electron in the nth Bohr orbit, vn. And it is in units of meter per second. I m എന്ന് പറയുന്നത് mass of electron അല്ല കേട്ടോ.
ഇവിടെ എൻഡിലുള്ള m meter per second unit ആണ്. This is the unit. Don't confuse with this with mass of electron. This is the unit. നമ്മൾ സാധാരണ സെന്റിമീറ്ററിലാണ് പറയാറ് അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര കോൺസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലാണ്. അപ്പൊ ഇത് സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലാണ് 0.16 into 10 raised to പറഞ്ഞേ 10 raised to 6 എന്താവും? 8. 10 raised to 8. 10 raised to 8 Z by N. That much centimeter per second. Centimeter per second. So you have to keep in mind this equation. ഒന്നാമത്തെ ഇപ്പോ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ? What is the velocity of an electron in the ground state of hydrogen atom? 2.18 into 10 raised to 8 centimeter per second. Correct. Z ഇവിടെ Z1 ആണ് N1 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ simply ആ Z2 അവിടുന്ന് പോകും. So you have 2.18 into 10 raised to 8 centimeter per second. അത്രയും സ്പീഡാണ്. That speed is close to velocity of light. അല്ലേ? ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ അടുത്തായിരിക്കും. ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാ? 3 into 10 raised to 8. ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി അടുത്തല്ല. ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി 10 raised to 8 meter per second ആണ്. അല്ലേ? So is close to 100 times smaller than velocity of light. Approximately 100 times smaller velocity of electron than light. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് അത് നോക്കാം? എങ്ങനെ എത്രയാണ് എക്സാക്ട്ലി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾക്കറിയാം velocity of light is c represented by c, and velocity of an electron in the first Bohr orbit. First Bohr orbit നെ എങ്ങനെ കാണിക്കാം? v1 കൊണ്ട് കാണിക്കാം അല്ലേ? v1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ velocity of an electron in the n is equal to 1. So if I divide these two, divide ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? c ക്ക് നമ്മൾക്കറിയാം c യുടെ വാല്യൂ is 3 into 10 raised to 8 meter per second ആണ്. meter per second. Divided by v1 എന്താണ്? v1 is 2.18 into 10 to ഞാനത് സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് തന്നെ എഴുതാം. മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മേലത്തെ സെന്റിമീറ്ററിലാകുമ്പോൾ എന്ത് വരും? സെന്റിമീറ്ററിൽ 3 into 10 raised to 10 centimeter per second വരും വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലേ? സോ ഇതും സെന്റിമീറ്ററിലാക്കുമ്പോൾ 2.8 into 10 raised to 8 centimeter per second. These two gets cancelled, unit gets cancelled. You will get the answer, dimensionless answer. So this is approximately equal to 137. It's close to 137. So this we can write C is equal to 137 V1. Then what does this mean? What does that mean? How are you? Velocity of light is 137 times. Sorry. Yes. Velocity. Correct. Asrita Bharati correct. Velocity of light is 137 times and the velocity of an electron in the first Bohr orbit. Correct. So velocity of light is 137 times higher than velocity of an electron first Bohr orbit. Ava aa karyam orthu. ഇലക്ട്രോണിന്റെ വെലോസിറ്റി ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. എന്താണത്? ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ്. അവിടെ ഐൻസ്റ്റീൻ അവിടെ ഇടപെടും. മനസ്സിലായോ? ഐൻസ്റ്റീൻസ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് തിയറി അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയി വരും. ഒരു റിലേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു തന്നെയാണ് കേട്ടോ.
സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് V1 അല്ല V2 V3 അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ പറ്റും. ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് നോക്കാം. നമ്മൾക്ക് അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് revolutions per second. ഞാനതിനെ RPS കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. റെവല്യൂഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ഫസ്റ്റ് ബോർ ഓർബിറ്റിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങുന്നുണ്ട്, റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണേണ്ടത്. സാധാരണ RPSന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. റെവല്യൂഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചു കാണും. ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി divided by circumference ആണ്. circumference ഓർബിറ്റിന്റെ circumference ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? what is the equation for circumference? 2πr. 2πr. so it is velocity നമ്മൾ നേരത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത vn കൊണ്ടാണ്. circumference is 2πr. rn അല്ലേ? rn nth ബോർ ഓർബിറ്റ് എന്നുള്ളത് rn ആണ്. So nth ബോർ ഓർബിറ്റിലെ റേഡിയസ് ആണ് rn. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക, സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ in the end you will get the answer as like this 4π². okay, ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. vn ന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ കണ്ടു. rn ന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? അത് രണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഏതൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? vn ന്റെ ഇക്വേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുക, rn ന്റെ ഇക്വേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുക. രണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ 4π²k² e raised to 4m divided by h cube into z square by n cube z square by n cube, and the quantity within this bracket takes the simplest value of 6.58, simplifies to 6.58 into 10 raised to 15 z square by n cube. This is what? This is RPS, revolutions per second. So ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ബോർ ഓർബിറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് ബോർ ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര തവണ കറങ്ങുന്നുണ്ട്, എത്ര തവണ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് ബോർ ഓർബിറ്റ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. n is equal to 1 ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ z is also is equal to 1. So the answer is 6.58 into 10 raised to 50. That much higher, very high speed അല്ലേ? അത്രയും തവണ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. 6.58 into 10 raised to 50 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? 6580000 ഇങ്ങനെ 15 വരെ അങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലേ? So that much number of times it revolves. Now the last thing you have to learn is period of revolution. Period of revolution. POR. Period of revolution. You might have studied in physics. Period of revolution is the reciprocal of revolutions per second. And just reciprocal. Reciprocal calculate you will get the answer 1.52. and നേരത്തെ അതിന്റെ reciprocal എടുത്താൽ 1.52 into 10 raised to minus 16 n cubed divided by z square. N cubed divided by z square. That much seconds. Like the unit of this per second. Second inverse. The unit of this is second inverse. The unit is second. And the period of revolution is in seconds, and revolutions per second is in inverse. So this is the thing. Calculation Bohr atom model ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരുവിധ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സംശയം ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാകാം. നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ ബോർ ഓർബിറ്റിന്റെ പിന്നെ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി ചെറിയൊരു കാര്യം, ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ചെറിയൊരു പാർട്ട് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്.
അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബോർ മോഡൽ അവസാനിപ്പിക്കും. അടുത്ത മോഡലിലേക്ക് പോകും. Okay, so we will see you in the next class.